علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم، رفیقان ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیات کریمہ کی تلاوت سے میں نے خود کو مشرف کیا ہے پروردگار عالم۔ قرآن مجید میں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں ارشاد فرماتا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے لرزہ برندام ہو؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ خدا نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی کہ جس کو خود احساس نہیں اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی کہ جس کو خود احساس نہیں اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ میری تقریر بھائی جان میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ بہت دیر ہو گئی، آپ میری طرف بالکل نہ توجہ دے رہے ہیں نہ متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے لفظ توجہ و متوجہ کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دو، جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دو۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ حضرات گرامی، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا ایک ولی، اللہ کا ایک محبوب بندہ جس کے کپڑے پھٹے پرانے، پھٹا پرانا لباس، اللہ اللہ کرتا ہوا اللہ کی محبت میں مستی کے عالم میں جھومتا جا رہا ہے، گھومتا جا رہا ہے۔ بارش کا موسم ہے، بارش ہونے کے بعد رکی تھی اور بارش رکنے کے بعد ہلکی پھلکی گلیوں میں، راستوں میں، چوراہوں پر کیچڑ کاچڑ وغیرہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ولی جا رہا ہے اور اللہ کا ولی جاتا ہے، راستے میں ایک حلوائی کی دکان پڑتی ہے۔ حلوائی کی دکان کے مالک نے دیکھا یار یہ ایک نیک بندہ ہے، لباس سے لگتا ہے بڑا غربت و افلاس کا مارا ہوا ہے، کیونکہ اللہ والوں کو اپنے لباس کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ والوں کو اپنی شکل و صورت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ والے صرف یہ چاہتے کہ بس مجھے میرا رب پہچان لے تو سب مجھے پہچان لے۔ وہ اللہ والا گلی سے جا رہا، راستے میں حلوائی کی دکان پڑی، اللہ کا کرم دیکھے حلوائی کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے کہا بزرگ تشریف لائیے۔ اللہ کے نیک بندے نے جب سنا اور نیک بندے نے سننے کے بعد حلوائی کی دکان میں تشریف لے گئے۔ حلوائی نے اپنے نوکر سے کہا بیٹے گرم گرم دودھ نکالو اور اللہ کے اس نیک بندے کو گرم گرم جلیبیاں کھلاؤ۔ اللہ کے نیک بندے کو حلوائی کے نوکروں نے گرم گرم دودھ دیا، گرم گرم جلیبیاں کھلائیں۔ اب اللہ کے نیک بندے نے دودھ پینے کے بعد، گرم گرم جلیبیاں کھانے کے بعد، اللہ کے اسی نیک بندے نے اس کی دکان میں کھڑے ہو کے دعا کی، مولا اس نے تیرے نیک بندے کو دودھ پلایا ہے، جلیبیاں کھلائی ہیں، اپنے کرم سے اس کی دکان میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ کا نیک بندہ حلوائی کی دکان سے آگے بڑھا تو کیا دیکھا، ایک لیلا اور مجنوں کے جوڑے نے اسی دکان سے میٹھی میٹھی اور گرم گرم جلیبیاں خریدی۔ وہ بیٹھ کر کے کہیں سائڈ میں کھا رہے تھے، اللہ کا نیک بندہ جا رہا تھا اور ان کی جوتی یا چپلوں سے جو کیچڑ اچھل کر کے ہمارے تمہارے کپڑوں پہ بھی لگ جاتی ہے، کبھی سامنے والے کے بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے والے کے بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، دائیں جانے والے کے بھی کبھی کبھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بائیں جانے والے کے بھی کبھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ موسم جو تھا بارش
बारिश का था, कीचड़ का करती उस शख्स ने देखा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वो फाहिशा औरत, वो जिससे मोहब्बत करता था, अल्लाह के नेक बंदे की चप्पलों से या जूतियों से थोड़ी सी कीचड़ लग के उसके कपड़ों पे गिर गई। जैसे ही उसने देखा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, इस नेक बंदे ने इस फकीर आदमी की जूती और चप्पलों से मेरी लैला के कपड़े खराब हो गए। फौरन उसने मुड़ के देखा, अल्लाह के उस नेक बंदे के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा और मारने के बाद कहता है, बड़े जी क्या तुम्हें दिखता नहीं है, कैसे बुजुर्ग हो, देख के चलो मेरी लैला के तुमने कपड़े खराब कर दिए। अल्लाह के नेक बंदे ने मुस्कुराए, तबस्सुम फरमा, अल्लाह वालों की पहचान ही ये होती है। अल्लाह वाले कभी किसी की बस्ती उजाड़ने नहीं जाते, बल्कि उजड़ी ही बस्तियों को आबाद करने के लिए जाते हैं। अल्लाह के वली ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद जिसने थप्पड़ मारा था उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा, उफ भी ना कहा, बल्कि मौला की बारगाह में मुस्कुराते जाते थे, अर्ज करते जाते, मौला ये तेरा क्या मामला है, कहीं तो गरम गरम दूध पिलाता है, कहीं गरम जलेबियां खिलाता है, और कहीं कहीं अपनी मखलूक से हम जैसों को पिटवाता है, थप्पड़ मरवाता है। अल्लाह का नेक बंदा ये अरीजा पेश करके रब की बारगाह से आगे बढ़ा। वो अपनी महबूबा को लेकर के मकान की छत के बाला खाने पर तशरीफ ले गया, और ले जाने के बाद दोनों गरम जलेबियां खा रहे थे, गरम दूध पी रहे थे। बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम की वजह से उसकी महबूबा का पैर फिसला और वो ऊपर 2 मंजिला बाला खाने से नीचे गिरी, और 1 मिनट में उसका काम तमाम हो गया, वो दुनिया से रहलत कर गई। फौरन वो शख्स जिसने अल्लाह के वली के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा था, नीचे आया, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, उसने सोचा अल्लाह के उस बंदे ने जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, हो सकता उसने बद्दुआ दी हो, इसी वजह है कि उनकी बद्दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा ले। मेरी महबूबा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई। तलाश करने लगा, लोगों से पागलों की तरह पूछने लगा, किसी ने उस नेक बंदे को देखा है, किसी ने उस आते जाते फकीर को देखा है जिसका फटा पुराना लिबास है। काफी देर के बाद, तलाशे बिसियार के बाद पता चला कि अल्लाह का एक बंदा वहां तशरीफ फरमा है। फौरन कदमों में गिर जाता है, अर्ज करता, हुजूर मेरी गुस्ताखी माफ फरमा दीजिए, मैंने गलती की है, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की, आप पर जोरदार थप्पड़ मारा है और आपने लफ्ज़ शिकवा शिकायत की बुनियाद पर एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकाला है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बद्दुआ दी है जिसकी वजह से मेरी महबूबा मुझसे रूठ गई है, मुझसे जुदा हो गई है। आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह वाले तो मुर्दों को भी जिंदगी बख्श दिया करते हैं। अल्लाह के उस नेक बंदे ने, उस दुर्वेश जमाना ने, अल्लाह के उस नेक बंदे ने कहा, भाई मैं क्यों किसी को बद्दुआ दूं, हम किसी को बद्दुआ देने नहीं आए हैं, हम अपने तो अपने बेगानों को भी, बेगानों के सरों पर भी दस्ते शफकत फेरने के आए हैं। हम अपनों ही को सीने से नहीं लगाते, बल्कि परायों को भी हम अपने सीने से लगा लिया करते हैं। हजराते गिरामी, अल्लाह के उस नेक बंदे ने कहा, देखिए मैं जा रहा था और तुम भी जा रहे थे, मेरी जूती या चप्पलों से जो कीचड़ लगी थी तुम्हारी महबूबा के दामन पर पड़ी थी, दोस्ती की बुनियाद पर तुमको गुस्सा आ गया, तुमको जलाल आ गया और तुम अपने गुस्सा पे कंट्रोल ना कर सके, मेरे ऊपर थप्पड़ मार दिया। वो तुम्हारी दोस्त थी, तुम उसके दोस्त थे, लेकिन याद रखना मेरा कोई दुनिया में दोस्त हो या ना हो, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ। जब दोस्ती की बुनियाद पर तुमने मेरे थप्पड़ मारा, हो सकता है मेरे उस दोस्त को जलाल आ गया हो, ये तो दोस्ती की बुनियाद पर है। तुमने मेरे साथ जैसा किया, तुमने दोस्ती की बुनियाद पर थप्पड़ मारा, मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मैं उसका दोस्त हूँ जिसने सारे आलम को पैदा फरमाया है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ। तो हो सकता है दोस्ती की बुनियाद पर उसको भी गुस्सा आ गया हो, अब इसको मैं भला कैसे टाल सकता हूँ। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों